ስለሆነም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሞትን በዚህ መልኩ ከገለጸልን በኋላ የሞት ምንነትን ካሳወቀን በኋላ ሞትን ልንቻኮል የታለ ልንል እንደማይገባን ከነገረን በኋላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሞት በድንገት ሳናስበው እንደሚመጣ ከነገረንና ሐቂቃ እውነታ መሆኑን ከነገረን በኋላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala يقول لنا في سورة زمر أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين الله يسوي لجوش سوت اندي ادركو ودا الله اندي ملسو الله لمغناኘት ለሞት እንዲዘጋጁ ከነገረ በኋላ የተውበት በር ክፍት መሆኑን ከነገረ በኋላ ተመለሱ ወደ አላህ የሰው ልጅ ነፍሶች ወቁጭቴ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያዘዘኝና የከለከለኝን ባለመከልከሌ ደሞም ከሚያላግጡ በሞት ከሚያሾፉ ሞትን ከሚረሱ ከሚዘነጉ ሰዎች ሆኜ በመቆየቴ ወቁጭቴ ያሉ ይቆጫሉ ይህ ነገር ከመከሰቱ በፊት ወደ አላህ ተመለሱ أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة وإن مجرش لا عذابون دار موت لا يهونوا موتا يموت ملايكوتشن عندهم كذيه كموت بها لا يتزقاج جلاتشون سكاي بميعوا بالساعات لو أن لي كرة من نودع الدنيا يمملس جانس بيستن يدل بيستن كمالتات شوبتين لمن دن نودع الدنيا من ملسوس لمن دن من يتم يفلقوت قال تعالى فأكون من المحسنين ተበልሼ ህንጻ ልገነባ ረጅም ትልቅ የሆነ ደረጃ ላይ ልደርስ ረጅም የሆነ ፕሮጀክት እቅድ ነድፌ ልንቀሳቀስና ከሰዎች ልወዳደር አይደለም ይሄ ምኞታቸው አይደለም በዚህ መልኩ እድሜያቸውን ማሳለፋቸው ነው ዳግም መመኘትና ወደ አዱንያ ጊዜ መሰጠትን የጠየቁበት ምክንያት ይሄ ነው ገና ወደ አዱንያ መመለስ የሚጠይቁት ليكونوا من المحسنين كدغاغ ሰዎች እንሆን ነበር አላህን በድብቅም ሆነ በገሃድ ጥሩ አድርገን ከመያመልኩ ሰዎች እንሆን ዘንድ ለመልካም ነገር እንዘጋጅ እንሽቀዳደም ዘንድ ለሞት እንዘጋጅ ዘንድ ወደ አዱንያ በተመለሰን ብለው አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ይጠይቃሉ ግና ይሄኔ ጥያቄው መልስ የሚያገኝበት ጊዜ ስላይደለ ዝም ብሎ የከንቱ ምኞት ነው የሚሆነው ስለሆነም ሞት ምን ማለት እንደሆነ ካወቀን በኋላ ሞት ማለት የሰው ልጅ ነፍሱ ከሰውነቱ ተገንጥላ መኖሯና እንዲሁም መንቀሳቀስ ይችል የነበረ ሰውነታችን መንቀሳቀስ አለመቻሉ መስከኑና ረግቶ ዝም ማለቱ ሞት ይባላል ነው ሞትም ለማንም ሚቀር እንዳይደለና በድንገት እንደሚመጣ ማንንም ከሞት እንደማያመልጥ ካየን በኋላ الموت حتم لازم لا بد منه ሌላው ምንና የውም እንዳስሰው ነጥብ ሞት የሚባለው ነገር حتم ነው لازم لا بد منه የማይቀር ነገር የተወሰነ ያለቀለት طيب موت እንዳለ አይተናል ለሞት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአን ላይ ሐዲስ ላይ የሰው ልጆች ምን አይነት ቦታ ሊኖራቸው እንደሚገባ ወይም ደግሞ በምን መልኩ ሞትን ማስተናገድ እንዳለባቸው አላህ ነግሮናል ያአቲኩም በግተህ ስለሆነም በድንገት ይመጣል ትንሹንም ትልቁንም ሀብታሙንም ድሃውንም አዋቂውንም ጃሂሉንም ሳይለይ ሁሉንም መጥቶ ጠርጎ ይዞ እንደሚሄድ በየተራው ሞት ብሎ ማለት ጽዋ እንደሆነና ያህን ጽዋ ሁሉም እንደሚጎነጨው ካየን በኋላ لازم لابد አይቀርም አንድ ነገር ነው ለማንም አይቀርለትም الموت هو اعظم المصائب ሞት ብሎ ማለት ምድር ላይ ካሉ እስከዛሬ ከተከሰቱ ካሁን በኋላም ከሚከሰቱ ካሉ ሙሲባዎች አደጋዎች ሁሉ ትልቁ አደጋ ቢኖር ነው አላህም Subhanahu Wa Ta'ala ሞትን مصيبة አደጋ ብሎ ገልጾታል حيث قال فأصابتكم مصيبة الموت فأصابتكم مصيبة الموت يموت عدقا بيدرسباتشو بلو الله سبحانه وتعالى سو لجوش كلال عدرقو ميقوتروتن بلو ما يستاوسوتن كاستاوسون دمو بمزنقاتنا عنده كان قسب لا يستاوسوتن موت الله مصيبة عدقا بلو نيقلتو أون والله كموت ميبلد
مصيبة أدقى يلم فالموت هو المصيبة الكبرى لا بد منه لمن ما يكرهون تلك أدقى بنور يهينو من نمسو يتوسن سو ويمدمو يسو لك أدقى ليعمل تشلال كذي أدقى كدمو ندفو أوكو مصيبة أدقى عندما مت أوكو ليعمل تشلال تتنقو كذا أدقى ليعمل تشلال أدقى بمدام ليكلاكلونا ليكنسو يشلال موت قاسن مداقن كلهم الجن ودلا يانسال فهو حتم لازم لا مناص منه بكل حي من المخلوقات موت بلو مالت يقد يالله واجب يتوسننا يهلك ነገር ነው ከሱ ማምለጫ የለም ህያው የሆነ ሰው حي የሆነ ነገር በሙሉ ሰው ልጅ አይደለም ፍጡር በሙሉ ሞትን ይቀምሰዋል كما قال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه ሁሉም ነገር ይጠፋል ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሁሉም ነገር እንዳልነበረ ይሆናል ነበረ እንዳልነበረ ይሆናል ማን ሲቀር إلا وجهه جل جلاله يا الله سبحانه وتعالى يتكبروا فيه سيكر وهم دمو الله سيكر كلهم نجا يتفعل قال السعدي رحمه الله تعالى وإذا كان كل شيء هالكا ومضمحلا سواه جل وعلا فعبادة الهالك الباطل باطلة كالله سبحانه وتعالى يالا نجر هلو ميتفاك هنا ميكسمك هنا كالله وجه يالا نجر يهي مملشا ميتبكو كهونه كالله وجه يالا نجر مجزات كالله وجه يالا نجر اج مسጠት ከንቱ ነው እንዲሁም በሱ መታለለም ከንቱ ነው ለዱንያ መገዛት ለሸይጣን መገዛት ለስሜት መገዛት ለጣውታት መገዛት ሁሉ ምንድነው ባጥን ነው ለምን እነዚህ ነገር መጨረሻቸው ምንድነው ጣፊ ናቸውና ዱንያ ራሷ አትጠፋለች ሰዎች የሚያመልኩት የሚሰግዱለት ነገር ሁሉ ይጠፋል ወኢለይሂ መርጂዑል ኩል የሰው ልጆች ሁሉ መመለሻም ወደ አላህ ነው በሰሩት መሰረትም የሰራቸውን ይሰጣቸዋል ይሄም አእምሮ ያለው የሚያስብ ሰው ሁሉ ላይ አንድ ነገር ሊያደርግ أن يعبد الله وحده الله سبحانه وتعالى بتشون ليجزا ويعمل لما يقربه ويدنيه ودا الله لم يقربنا ودا الله لم يستجع النجر هلو لفتن تجتن ترى لنسرا يقبل مكنياتهم هلو سو يموتال يموت هلو ودسو يملس علينا ويحذر من سخطه وعقابه كالله كتانا كالله كتاتم ليتنكك يقبا والآمر يالله سو هلو ما سمي هلو ولا يقدم على ربه غير تائب هلو سو ميموت هلو نجر ميتفا ودا الله ميملس مهون كاوكن عندهم لبلهوች ሁሉ ለሚያስብ ሰው ሁሉ ይገባዋል ወደ አላህ መሄድ የለብኝም ብሎ ሊያምን ይገባል በመልኩ እንጂ ተውበት አድርጌ ከወንጀሎች ሁሉ ታቅቤ ምህረትን ጠይቄ እንጂ ወደ አላህ መሄድ የለብኝም ማለት ነው ويقول أيضا في آية أخرى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام تزهم أنكت من نجنزبه ምድር ላይ የምድር ገጽታ ላይ ያለ ሁሉ እንደሚጠፋ እንደሚሞት የሰው ልጅም ሆነ ጂንም ሆነ እንስሳትም ሆነ የትኛውም ፍጡር የሆነ ነገር ሁሉ እንደሚጠፋና መጨረሻ እንደሚሞት ሁሉም ነገር ይጠፋል ይሞታል ሕያውና ኃያል የሆነው አላህ ብቻ ይቀራል لا يموت ذو الجلال والإكرام የልቅናና የችሮታ ባለቤት የሆነው አላህ ይቀራል የኃያል የስልጣን የንግስና የችሮታ አውሊያዎቹን ወዳጆቹን የሚያከብር እንዲሁም ወዳጆቹ የሚያከብሩት የሆነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሲቀር ሁሉም ይጠፋል وقال في قوله وقال سبحانه وتعالى كل نفس ذائقة الموت للابوت عليه الله سبحانه وتعالى ሁሉም ነፍስ ሞትን ትቀምሳለች አይቀርም حتم የግድ ነው ነፍስ የሆነች ሁሉ ሞትን ትቀምሳለች ከዚህም ትልቅ ከሆነችው ቁርአን አንቀጽ ምን እንረዳው አዱንያን ቸላ ማለት እንዳለብን አዱንያ ጠፊ እንደሆነች ማወቅ እንዳለብን አዱንያ ጊዜያዊ መጠቃቀሚያ እንደሆነች ማወቅ እንዳለብን የአዱንያ የሚያሸበርቁ ነገሮች የሚያምሩ ነገሮች የሚያታሉ ነገሮችም ሆነ ራሷም እንደሚጠፉ ከዚህ ቁርአን አንቀጽ ከዛም አዱንያ መሸጋገሪያ እንደሆነች ወደ ዘላለምና ዘውታሪ ወደ ሆነው ሀገር ወደ ጀነት ወይም ደግሞ ወደ ጀሃነም የሰው ልጆች ከዛ በኋላ በሰሩት ስራ መሰረት እንደሚመነዱ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز የሰው ልጆች ሁሉ የሚሞቱ ከሆነ አዱንያ ምትጠፋ ከሆነች ምን ማለት ነው كل نفس ذائقة الموت ሁሉም ነፍስ ሞትን ትሞታለች እገሌ ሞተ እገሊት ሞተች ወይም ደግሞ እገሌ ሊሞት ነው لا እንደዚህ አይደለም بل يقول أكثر من هذا ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره
هذه الآية فيها تعزية لجميع الناس فإنه لا يبقى أحد على وجه الأرض حتى يموت فما أسعد من استعد لتلك الساعة وعمل لأجلها. ابن كثير تفسيرات شولاي كل نفس ذائقة الموت هلم نفس موت تكم سالج فما أكثر من يحفظها ويرددها. سنتنا سنت سوينا شوية قرآن أنكت يقواتال يدقاقمواتال قنا በምላስ ብቻ ነው እየተደጋገመ ያለው ሐቂቃውን ብናስታውሳትና ከልባችን ብንደጋግማት ኖሮማ ወንጀል ላይ ሰዎች ባልተዘፈቁ ነበር ከአኺራቸው ዱንያቸውን ባላስቀደሙ ነበር ይሄ ሞት እገሌ ሞተ ሲባል እንደነገጣለን እገሊት ሞተች ሲባል እናለቅሳለን እገሌ ሞተ ሲባል እንረበሻለን እንግዳ ይሆንብናል ሁሌም አይደለም እኛን ሰዎች መጥተው እገሌን መሞት እገሊትን መሞት እንደሚነግሩን ሁሉ እኔም አንተም አንቺም እናንተም እነሱም እንደሚሞቱ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነግሮናል በዚህ አንቀጽ كما يقول ابن كثير ይህቺ አንቀጽ ብሎ ማለት ይላል ابن كثير تعزية لجميع الناس يسولج لم يبال هلو مردو يستلالفت ነው እቺ ቁርአን አንቀጽ فإنه لا يبقى أحد على وجه الأرض يسولج የተባለ ሁሉ ምድር ላይ እንደማይቀር ሁሉም እንደሚሞት የነገረችን ያለው ገና ሁሉም ከሞቱ ሁሉም አዱንያን ለቀው ከሄዱ ማናቸው ብልሆች فما أسعد من استعد لتلك الساعة وعمل لأجلها ምንኛ የሻረ ምንኛ የታደለ ሰው ነው ለዛች ለማትቀረዋ ቅጽበት ለሞት ራሱን ያዘጋጀና መልካም ስራ የሰራ ሰው ምንኛ የታደለና በለህ ሰው ነው አላህ ከእንዲህ አይነት ሰዎች ያደርገን ይህ ማይቀር ከሆነ ሁሉም የሚሞቱ ከሆነ መጨረሻ እድለኝነት መለኪያው ምን ነው قال تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور فمن زحزح عن النار كجهنم ركو يا أخيرا دستا የጀነትን ጸጋ ከጀሃነም ስቃይ በማምለጥ ከቀብር ጭንቀት በማምለጥ የጀነትን ጸጋ የጀነትን ዓለም በሰላም መርገጥ የቻለ ሰው ከዛም ጀነት ላይ በአይን ታይቶ በልብ ታስቦ በጆሮ ተሰምቶ ማይታወቀውን ጸጋ ገብቶ የኖረ ሰው ይሄ ነው ትልቁ ዕድል ከዚህ በተቃራኒው ከጀሃነም ያላመለጠ የጀነትን ጸጋ ሄዶ ያልተጎናጸፈ ምን ማለት ነው እድለኛ አይደለም ስኬት ላይ አልደረሰም ባዱንያ ያደርሳለሁ ብሎ ቢለፋም እንደም የደረሰ ቢመስለው ከዚህም عذاب ላይ የሚጠብቀውን ስቃይ ቀብር ላይ የሚጠብቀውን ጭንቅ አላህ እየነገረን ነው هذا قوم بلن ራሳችን ልንጠይቅ የሚገባን ነገር ነው من كان الموت يطلبه كيف يقر له قرار ሞት በየጊዜው ሆን ብሎ የሚፈልገው ሰው እየፈለገን ሳለ እንዴት ነው ኑሮ ተረጋግቶልን አምሮን እግራችንን ዘርግተን ፍሪ ረጋህ ብለን ደስተኞች ሆነን መኖር ምንችለው በየጊዜው አመታቶች ቀናቶች ባለፉ ቁጥር ቀኑ እኛን እየፈለገን ከዚህ ነገር ደግሞ ማምለጥም ሆነ ድል መቀዳጀት የማንችል ሆነን ሳለ ሞት እየፈለገን ነው ቀናት ሞትን ወደኛ ያመጡት ነው እኛን ወደሱ ያስጠጉን ነው ከዚህ ማምለጥ የማንችል ሆነን ሳለ ከዱንያ ነገ ተሸጋጋሪዎች ምን ሄድ መሆናችንን ያወቀን እንዴት አዱንያ በደስታ በእርጋታ ፍሪ ሆነን ደስተኛ ሆነን እንኖርባት عجبا لمن يملأ عينيه بالنوم وهو لا يدري أيساق إلى الجنة أو إلى النار ወንጀልን ሲያድበሰብስ ብሎ በአይኑ በጆሮ በምላሱ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሰጠው ኒዕማ ወንጀልን ሲሰራ ውሎ ሲያበቃ ማታ ገብቶ እንዴት ብሎ ነው አይኑን በእንቅልፍ ሞልቶ አሳርፎ ያድረው አንዴ ተነስቶ አላህ ከጀሃነም ከቁጣው ከሞት ስቃይ ከሞት ስካር እንዲጠብቀው ሳይጠየቅ وكيف تنام العين وهي قريرة ولم تدري أي المكانين تنزل እንዴት ብላ ነው የሰው ልጅ አይኑ መቶ በመቶ አክባ እንደልባ ምተኛው መጨረሻ ላይ መመለሻው ጀሃነም ይሁን ጀነት ሳያቅ ከዚህም ማለት ነው አዱንያ ላይ የሆነ እሳት ላይ እንደተቀመጠ ሰው መሆን እንዳለብን ነው አላህ የነገረን ያለው ገደል ጫፍ ላይ እንደተቀመጠ መንገድ ዳር ላይ እንደተቀመጠ ሰው ሆነን ሞትን ፊት ለፊታችን ጀሃነምን ወይም ደግሞ ጀነትን ትልቁ ቤታችን አርገን አይተንም ከጀሃነም ያድነን ለጀነት የሚያበቃንን ነገር መፈለግ እንዳለብን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እየነገረን ነው ያለው إن هي إلا غفلة ለዚህ ነገር እንዳንዘጋጅ ሞትን እንድንዘነጋ ሞትን አርቀን እንድናየው ያደረገን ያለው ነገር غفلة ብቻ ነው
የሰው ልጆችን ገፍላ ይዟቸዋል በተለያየ ገፍላ ውስጥ ገብተዋል መግባታቸውን ማያውቁ ብዙ ናቸው መግባታቸውን አውቀው ደግሞ ለመውጣት ጥረት ማያደርጉ ብዙ ናቸው ሞት እንደሆነ የተለመደ ነገር ነው አላህ ዘንድ ቀላል ነገር ነው ጀራ بها القلم ومضى عليها سالف الامم አላህ ዘንድ ቀለሙ አልቋል ጽፎ አስቀምጦታል ሁሉም ይሞታል ብሏል ሞትን ደግሞ አይተነዋል ካሁን ቀደም የነበሩ ብዙዎቹ ሞተዋል فيها فرائس الحياه ሁሉም አዲስ መኖር መዝናናት መዘነጥ የሚያምራቸው ሁሉ የሚያድናቸው ሞት ነው ና ይበቃሃል ምን ይበቃሻል ተኝ ሙች ይያለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቀብር ላይ ያስተኛል ወራገራ ويا غرائث الاجده ሁሉም ሰዎች ከዛ በመሄድ የቀብር ማሞቂያ ይሆናል የመስጠራት ይሆናል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አዝኖለት ተውበት አድርጎ ተዘጋጅቶ ሞትን መርሐባ ብሎ ከሚቀበሉ ሰዎች ያደርጋል لقد صعق الموت في دياركم فنعت ሁሉም ሰው ሊያቅ የሚገባው ነገር ቢኖር ኑሮ ሁላችንም በየቤቱ የመጣ ሞት ያንኳኳ ነው በየመንደሩ ሰዎችን ያስታወሰ ነው ወሰደቀኩም ሰርፍ الزمان ከذب ዘመኑ ጊዜው በየጊዜው በሄደ ቁጥር አምና ይባል ነበር ካቻምና ይባል ነበር አሁንም ምን እየተባለ ነው ዘንድሮ ይባላል ሌላኛው አመት ይመጣል ሌላኛው ይቀጥላል እንዲህ ባለ ቁጥር ያንቺ ጊዜ የተሰጠው ህይወታችን ያበቃ እንደሆነ ሞት እየነገረን ነው ወሩ ማለቁ ሳምንቱ ማለቁ ቀኑ ሰዓታት ማለቃቸው ይሄን እየነገሩን ነው فكأنه قد أعاد عليكم الكرة والسلام ካሁን ቀደም የነበሩ ሰዎች እንደሞቱት የኛ ተራም ደርሶ ያንተ ያንቺ ተራም ደርሶ ህይወታችንን ከኛ መንትፎ እንዳወጣት ልንቆጥር ይገባናል ولغط عليكم المسرة وانتهز فيكم الغرة የነበረውን ህይወት ደስታ የልጆችን ደስታ የምስትን ደስታ የዱንያን የጥሩ ነገርን ደስታ ሁሉ አንቋሾት ብጥብጦት እንዳልነበር አድርጎት እኛን መዘናጋትንም እድል በመጠቀም فما أقالكم العسرة ሰዎች ይሰሩት የነበረውን ወንጀል ወደ ኋላ ተመልሰው እስኪያርሙ ሳይጠብቅ በነበሩበት በገፍላ ይዞ ወደ ማይቀረው ቀብር ይዟቸው ይሄዳል نعم هذا هو الموت ما منه ملاذ ومهرب متى حط على نعشه ذاك يركبه ይሄ ሞት ነው ለሱ ምንም ቅሮት የለውም ከሱ ማንንም አያመልጥም ዛሬ በቃሪዛ ወንድሙን ጓደኛውን ተሸክሞ ይሄድ የነበረው ነገ ተሸክሞት ይወስዱታል ولو نجا من الموت احد لو ከሞት ማንም አይቀርም ማንም ከሞት አይድንም ስንል ምን ሰው ሊኖር ይችላል ይታሰባልስ አይታሰብም ولو نجا من الموت احد لنجا منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كموت ማንም ያመልጥ ቢሆን ኖሮ ከሞት ማንም ይድን ቢሆን ኖሮ አስተያየቱ ቦታ ቢኖረው ኖሮ ነብዩ መሐመድ صلى الله عليه وسلم الذي هو خيرة الخلق اجمعين የሰው ልጆች ሁሉ ምርጥ የሆኑት መሐመድ ሞትን በዳኑ ነበር ግና እሳቸው ሞቱ الله سبحانه وتعالى قال له إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم عند ربكم تختصمون باختصار أي كلكم لا بد أن يموت الناس يسول جوجهي نبي نኝ ንጉስ ነኝ ሀብታም ነኝ ባለስልጣን ነኝ ትልቅ ሰው ነኝ ላ የሰው ልጅ እስከሆናችሁ ድረስ ላቡድ አንተ ሞቱን ምንም ቅሮት የለውም ትሞታላችሁ አንተ መሐመድ ነብዩ መሐመድ ሆይ አንተም ትሞታለህ ያንተ አማኞችም ተከታዮችም ሳይወዱ በግድላችሁ وقال له ايضا وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد فإن مت فهم الخالدون كاهن قدم ليتنياون ሰው መኖርን መዘውተርን አልወሰንም አልሰደንም ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ታዲያ አንተ ብትሞት እነዚህ የሙሽሪክ የመካ ሙሽሪኮች እንቢባዮችና ሙናፊቆች እነሱ ሚዘወትሩ ይመስላቸዋልን ልክ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዳዕዋ በየቦታው ሲያደርጉ ሲመክሯቸው እምነታቸውን ጣዖቶቻቸውን ሲያወግዙባቸው ነገ እኮ ሲሞት እናርፈዋለን ይሉ ነበር الله سبحانه وتعالى من قالቸው وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افيمت فهم الخالدون كاهن قدم ለየትኛውም ሰው የመዘውተር የመኖርን እድል አልሰጠንም ታዲያ አንተ ብትሞት እነሱ የሚኖሩ ይመስላቸዋል እንዴ አብራችሁ ትሞታላችሁ እንዴ
يا الله سبحانه وتعالى ينقرأ أي فهل إذا مت خلدوا بعدك أنت كموت كنت وهلا مشركوش مينوري مثلا تشوالنا فليهنهم الخلود إذا كان فديا الناس النور اللي بلوم يقمتوا كهونه منورو جسي بلاتشو يدلاتشو يمتشاتشو ميهون كهونه وليس الأمر كذلك بنان دزلا على اللمونته بل كل من عليها فان مدر لا ياله يموت والموت كأس لا بد منه شرب لا بد من شربه موتن سوانو يهان سوا يهان وانجا ما يبونجو سو يلم وإن طال بالعبد المدى جزيو بيرزمم لرجم جزيو بنقيم النبي صلى الله عليه وسلم موتوال أبو بكر موتوال عمر موتوال دقاقوش كله موتوال يوددوت موتوال موتن يتقلوت موتوال بل ينزي هلو يدقوش هلو على كايهونت محمد صلى الله عليه وسلم موتوال بل مات وصارع عالم الموت آلام الموت نبي صلى الله عليه وسلم سيموتو نبينا بمالة الله سبحانه وتعالى بزام الكسايهون يا موتاتشو يسول جوش موتن سيك أمسو يالسك آيين الله سبحانه وتعالى وجاءت سكرة الموت بالحق بلو نقرنا يهن سكرات النبي صلى الله عليه وسلم أي تونو يموتون إن للموت لسكرات يالوم موتوا النبي صلى الله عليه وسلم أسكي أنت يسولج أسكي أنشي يسولج ودوا أهتي كأنك بالموت وقد فاجأك أسكي موت فيت لفيتاتشن أرقن النيو بدنقت مدتو اندازن وألحقك بمن سبقك من الأمم كاهن قدموا دنبروا سووش وسدونيانم كالنسو اند جمرن أرقن اسكي راساتشن ونقلك من العمائر إلى وحشة القبر وظلمته الدنيا لايك نبرا دستا كنبروا دلوت كنبروا عرفتنا مذنانات ወደ ቀብሩ ጨለማ ወደ ቀብሩ ጭንቅ ወደ ቀብሩ ብቸኝነት ወስዶ እንደጣለን እስኪ مفرقا من مالك واهلك ይሄ ብቻ አይደለም እንወዳቸው ከነበረን ቤተሰቦች ለይቶ እንለፋለት እንጥርለት እንጓጓለት ከነበረው ንብረት ገንጥሎ የገንዘባችን ብዛት ሞትን አስፈርቶት ወይም ደግሞ በገንዘባችን በቁዋችን ብዛት ሰዎችን ገዝተን ሞትን ገፍትረን ወደ ኋላ ማቆየት يمانشل هو نصال ولا بقوة الخدم وقدمت على التفريط وندمت على التفريط ما نم كان يموتن مكلكل يمانشل مهونون سناي بجنزبم هنا برداتم هنا بقوادنيام هنا بمساريا موتن مكلاكل بمانشل بس هنيتا كبيت سباتشن كهيوتاتشن كنبرتاتشن موت من تفوسي وستن يالون نجر أننا اسكي أهون بيهون يمل دياجي راساتشن يالهون ساعات لي سنكوت توبت ما يقبل بس تقبلنت بالين لبس ساعات لي توبتن كنن نيتاتشن بفيت أهون اندموت النجر قطرن اسكي داقم جددن دموت راساتشن بچينو كموت مفرات كقبر مفرات الله فيت قومو كموارد مفراتن يميانا ساسا اسات استاچن لاي لينور فرحاچا لينور طرات لينور